آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، ان باتوں کو، ان بیدوں کو سیکھیں جو ہمیں زندگی کی طرف، زندگی کی راہ پر لے جاتے ہیں اور ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، ہمارے خوف کو، ہمارے ڈر کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں رستہ دکھاتا ہے، ہمارے لیے نور بنتا ہے اور ہمارے پاؤں کو ٹھوکر سے بچاتا ہے، اگر یہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے تو۔ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا گاڑی میں، صحیح جس کو کہتے ہیں کڑیل جوان، اور جب خداوند کا روح آپ میں کام کرتا ہے نا تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی برکت پاتے ہیں۔ خدا آپ کو استعمال کرتا ہے۔ آپ کی ٹینشن جو ہوتی ہے، آپ کی جو توجہ ہوتی ہے، وہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے یا خدا کو آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کا ہر وقت دھیان یہی رہے گا کہ نہیں، میں خدا کے کلام کی یا اپنے خدا کی بات کروں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جو جسمانی ہے وہ، کیا میں نے کہا ہے، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جسمانی جو ہے وہ، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روحانی نیت جو ہے وہ زندگی ہے اور جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے۔ اور جب وہ میرے ساتھ بیٹھا تو باتیں شروع کی، تو تقریباً وہ جو سفر تھا وہ تقریباً 40-45 منٹ کا تھا۔ باتیں شروع ہوئیں، خدا کی باتیں جب شروع ہوئیں، ہوتے ہوتے خدا نے اتنا کام کیا کہ وہ جوان دھاڑے مار کے رونے لگا۔ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور اس کے آنسو نہیں رک رہے۔ اتنا وہ رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ میں بھی رونا شروع ہو گیا۔ مطلب خدا کی حضوری اس قدر تھی کہ میرے آنسو میرے بھی وہ نکلنا شروع ہو گئے کہ خدا کی حضوری دیکھے کیسے کام کرتی ہے۔ اور ہم نے گاڑی میں جب ہم جا رہے تھے تو خدا کی اتنی ستائش کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور خدا نے مجھے بھی بڑی برکت دی۔ اور وہ جوان کہتا ہے کہ تو جو آج مجھے ملا ہے، یہ خدا کی طرح، یہ مجھے چاہیے تھا، یہ مجھے ٹائم، یہ جو سپینڈ میں نے کیا تیرے ساتھ، یہ جو میرے آنسو نکلے ہیں، یہ مجھے چاہیے تھے۔ اور یہ رونے کی وجہ سے میرے اندر کا بہت سا جو بوجھ ہے یا بہت سی چیزیں میرے اندر سے نکلی ہیں، اور میں نے یہ جو میں آج تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور یہ عزیزو کیوں ہے؟ کیونکہ میں اپنے اندر خدا کے خوف کو، اس کے ڈر کو، اس کے کلام کو رکھتا ہوں، اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو یقیناً خدا پھر اپنا کام لیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، جب میں نے یہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، جب آپ خداوند کے لیے، آپ خدا کی محبت آپ کے اوپر آتی ہے نا، تو آپ کے آنسو نکلتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی کے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں وہ نکل جاتی ہیں جو آپ کے لیے غیر ضروری ہوتی ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور خدا کے لیے بہت کم لوگ آنسو بہاتے ہیں یا روتے ہیں۔ خدا کی محبت کو یاد کر کے، اس کی قدرت کو، اس کی شفقت کو جو ہمارے اوپر ہے یا جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، یا ہم آج جہاں کھڑے ہیں، اور خدا کی ساری محبت کو، اس کی قدرت، ہر ایک چیز کو یاد کر کے بہت کم لوگ ہیں جو شاید اس بات کے لیے خوشی سے روتے ہوں، آنسو نکلتے ہوں کہ خدا، میں اس لائق نہیں تھا جس لائق تو نے مجھے بنا دیا۔ اور جب وہ آنسو نکلتے ہیں نا، یقین کریں خدا بڑی برکت دیتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ بڑی برکت دیتا ہے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبور 42۔ بہن نیلم نے یہ لاسٹ سنڈے اس پہ میسج دیا تھا، بڑا خوبصورت میسج،
اور آج ہم اس کے حوالے سے ایک گیت بھی گانے والے ہیں. تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ اور زیادہ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. بڑی زبردست آیت ہے زبور 42 اس کی پہلی آیت. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. جیسے کون؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. سب جماعت بولے آمین. خداوند کا شکر ہو. آج ہم نے زبور 42 پڑھا. کون سا زبور؟ زبور 42 اس کی پہلی آیت. اس میں ہم نے پڑھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میرے عزیزو کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے بہت سے جانوروں کو، بہت سے کیڑے مکوڑوں کو، بہت سے پرندوں کو اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے. اور اگر ہم ایک پہلے جانور پر یا پرندے پر غور کریں تو وہ کبوتر ہے. کون سا جانور ہے؟ کبوتر. آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کہ کہاں کہاں کبوتر کے بارے میں ذکر ہوا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، غور سے سنیے گا، جب خداوند یسوع مسیح نے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا، تو لکھا ہے کہ روح کبوتر کی مانند یا کبوتر کی صورت پر خداوند یسوع مسیح کے اوپر آ کر ٹھہری اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. بڑی سمپل سی باتیں ہیں سمجھ میں آنے والی. خدا نے کبوتر کو روح القدس سے تشبیہ دی. کس سے؟ روح القدس سے تشبیہ دی اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا جاندار ہے رینگنے والا جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور اس کا نام ہے سانپ. اس کا کیا نام ہے؟ سانپ. اور سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے بڑا ہوشیار اور چلاک ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کبوتر کی مانند کیا بنو؟ بھولے بنے رہو اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو. یعنی کہ سانپ کے بارے میں خدا نے ہمیں کہا کہ اگر تم چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، اگر کوئی خطرہ تمہاری طرف، تمہاری زندگی کی طرف کوئی خطرہ بڑھ رہا ہے، آپ کی روحانی زندگی، جسمانی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو سانپ کی مانند ہوشیار ہو جاؤ. کیونکہ جب سانپ کی طرف کوئی خطرہ جاتا ہے وہ دور ہی سے اپنے خطرے کو بھانپ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور وہ اپنے اٹیک کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اور سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ سانپ بہت ہوشیار اور چلاک ہے. اور اس کے بعد کبوتر کا تو ہم نے پڑھ لیا ہے، سانپ کا بھی ہم نے ذکر سن لیا ہے. اس کے بعد خدا نے ایک اور جانور کی مثال دی ہے اور وہ ہے سور. وہ کون سا جانور ہے؟ سور. اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دوبارہ کدھر جاتی ہے؟ کیچڑ میں جاتی ہے. اگر سور کی یہ عادت ہے، اس کو جتنا مرضی آپ صاف کر لو، اس کو جتنا مرضی آپ نہلا لو، لیکن اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو کیچڑ پسند ہے، اس کو گندگی پسند ہے. وہ گندگی کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو گندگی کے اندر لیٹنا، گندگی کے اندر انجوائے کرنا اس کو بہت پسند ہے. اور خدا نے یہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے
बपतिस्मा लेता है, यीशु के लहू में नहाता है, अपने आप को पाक साफ करता है, तो वो दोबारा गंदगी में जाता है, तो वो किसकी मानद है? वो नहलाई हुई, वो किसकी मानद है? वो नहलाई हुई सूरनी की मानद है, जिसको नहला दो वो वापस कीचड़ में। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें भेड़ का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है जी? भेड़ का जिक्र मिलता है। और भेड़ के बारे में कलाम ये कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, पहचानती हैं। और कलाम मुकद्दस में एक जगह यह भी लिखा है कि जब जो खुदावंद इंसाफ करेगा तो भेड़ें एक साइड पे होंगी और बकरियां एक साइड पे होंगी। भेड़ें किस साइड पे होंगी? उसके दाएं तरफ, राइट हैंड साइड। और जो बकरियां हैं वो किस साइड पे होंगी? भेड़ों की क्या नेचर है? भेड़े जो हैं वो सर झुका के ना, वो अपने चरवाहे के पीछे जो है ना वो चलती जाती है। कभी आपने भेड़ों का गोल देखा हो पाकिस्तान में, तो भेड़ों की ये फितरत है, भेड़ों की बहुत जबरदस्त फितरत है। अगर मैं ये बयान करूं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। भेड़ों की जो फितरत है वो बहुत जबरदस्त है। और वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे, चरवाहे ने पानी जो नंगना तो उन्होंने पानी जो ही नंग जाना, वो जिधर जिधर जाएगा चरवाहा उनका वो उधर उधर जाएंगी। लेकिन बकरियां ऐसी नहीं है। बकरियां कदी इधर मुंह मार, कदी इधर मुंह मार, कदी उधर जा, कदी उधर जा। लेकिन भेड़े जो हैं, इसीलिए खुदा ने कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं। वो गैर के पीछे उनको पहचान होती है कि हमारा मालिक कौन है। अगर कोई दूसरा शख्स उनको आके आवाज देगा तो वो उनके पीछे नहीं जाएंगी। और ये भेड़ों की बड़ी जबरदस्त फितरत है। मेरे अजीजों, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? उसके बाद हमें जिक्र मिलता है उकाब का। किसका जिक्र मिलता है? उकाब का जिक्र मिलता है। खुदा उकाब के बारे में ज़बूर 103 में क्या कहता है? उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के, यानी कि उकाब का जिक्र यहां किया गया है जोर के बारे में, कि खुदा जो उसके लोग कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी कमजोरी आ जाती है जो उन्हें पीछे कर देती है, लेकिन खुदा अपना जोर उनको देता है और वो फिर उकाबों की मानद जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने बहुत से परिंदों की मिसाल दी है। खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, उसमें चिड़ियां हैं, उसमें कौवे भी हैं और बहुत से ऐसे परिंदे हैं जिनके हमें नाम भी नहीं आते। तो खुदा ने उनके बारे में कहा, क्या कहा? मशहूर ज़माना आयत है कि हवा के परिंदों को देखो, कल की फिक्र ना करो। खुदा ने क्या कहा? कल की फिक्र ना करो, हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो बोते का मतलब ये है कि वो अपने लिए जो है वो उनको नहीं होता कि हम फसल बोएंगे फिर वो पकेगी, हम काटेंगे और फिर खाएंगे। नो, खुदा कहता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने के लिए देता है, इसलिए कल की फिक्र ना करो। हालेलुया। और जबरदस्त एक जो मुझे बहुत एक चीज, एक आयत पसंद है, वो चींटियों की मिसाल है। चींटियां अगर हमें कहीं नीचे चल रही हो तो शायद नजर भी मुश्किल से आए, लेकिन खुदा ने उनकी मिसाल भी दी है और ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है, बहुत जबरदस्त। इसको गौर से सुनिएगा। काहिल को जो है ना वो चूंटी से तशबीह दी गई है। किसको? काहिल को किससे तशबीह दी गई है? उसको तशबीह नहीं दी गई, बल्कि उसको चूंटी उसको दिखाई गई है। उसको क्या दिखाई गई है? चींटी, जिन्होंने असी कहने कीड़ी। अब यहां खुदा का कलाम चींटी के वसीले से भी हमें अपने बारे में बताता है और कहता है, ए काहिल
چیونٹی کے پاس جا. خدا کاہل سے کیا کہتا ہے؟ اے کاہل کس کے پاس جا؟ چیونٹی کے پاس جا, اس کی روشوں پر غور کر. اے کاہل کس کے پاس جا؟ چیونٹی کے پاس جا, اور اس کے کاموں پر کیا کر, اور دانش مند بن. اور چیونٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے کمزور چیز ہے. چیونٹی کو آپ وہ 5-10 بھی کھڑی ہوں, آپ ان کو ایسے پھونک مارے وہ اڑ جائیں, اتنی وہ کمزور ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے دانش مند ہے کاہل, اگر تو نے دانش مند بننا ہے تو کیا کر, چیونٹی کے پاس جا. کس کے پاس جا؟ اور اس کی روش پر غور کر اور دانش مند بن, جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار ہے, اس کا نہ کوئی سردار ہے, نہ کوئی ناظر اور نہ حاکم ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ چیونٹی کے پاس جا اور دانش مند بن اور اس کی روشوں پر غور کر. اس کا کوئی سردار بھی نہیں ہے, اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, اس کا کوئی آقا نہیں ہے, اور اس کا نہ کوئی ناظر ہے نہ حاکم ہے. اس کے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی حکم دینے والا نہیں ہے. پھر بھی وہ کیا کرتی ہے؟ گرمی کے موسم میں نکلتی ہے. کیا کرتی ہے؟ گرمی کے موسم میں وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے لیے خورش جو ہے, خوراک جو ہے, وہ سردیوں کے لیے کیا کر لیتی ہے؟ جمع کر لیتی ہے, اکٹھی کر لیتی ہے, ذخیرہ کر لیتی ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ سردیوں میں اگر میں باہر نکلوں گی تو میں مر جاؤں گی. میں کیا ہوؤں گی؟ میں مر جاؤں گی. اس لیے اسے پتا ہے یہ وقت جو ہے میرے لیے اکٹھا کرنے کا ہے. آپ نے اپنے گھروں میں سب نے دیکھا ہوگا, گرمیوں میں جو یہ چیونٹیاں ہیں ان کی قطاریں لگی ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ نکل آتی ہیں اور وہ اپنے لیے خوراک کو جمع کر لیتی ہیں. سو اس چیونٹیوں کی مثال سے ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ کاہل جو ہے وہ چیونٹیوں سے بھی بدتر ہے. چیونٹیاں پھر بھی کچھ کر لیتی ہیں. کاہل کہتا ہے میں باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ گلی میں شیر ہے. کاہل کیا کہتا ہے گلی میں؟ یہ بھی کلام کی آیت ہے. کاہل کیا کہتا ہے جی؟ گلی میں کیا ہے؟ نہیں میں باہر نہیں نکلوں, گلی میں شیر ہے, وہ مجھے کھا جائے گا. سو میرے عزیزو, اس کے بعد ایک بڑا مشہور جانور ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے اور اس کا نام ہے شیر ببر. کیا نام ہے؟ کلام مقدس میں خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ شیر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا رہ سکتا ہے, لیکن میرا طالب ہرگز بھوکا نہیں رہے گا, کسی نعمت کا محتاج نہیں رہے گا, اسے کوئی کمی نہیں آئے گی, اسے کوئی کمی نہیں آئے گی. سو میرے عزیزو, یہ سارے جانوروں کے بارے میں, چرند پرند کے بارے میں بتانے کا مقصد کچھ تھا کہ خدا نے کبوتر کو بھی استعمال کیا ہے, خدا سانپ کا بھی نام لے رہا ہے, سور کا نام بھی لے رہا ہے, بھیڑ کا نام بھی, عقاب کا نام بھی, چیونٹیوں کا بھی, ہوا کے پرندوں کا بھی, اور شیر ببر کا بھی. لیکن آج جو ہم کلام یہاں سیکھ رہے ہیں, آج جو ہم نے کلام کی آیت ہم نے پڑھی ہے, وہ کون سی آیت تھی؟ سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے ہم نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ ہم نے زبور 42 میں پڑھا ہے, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے, میری روح خدا کی ہے, میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. سو میرے عزیزو, اب بات آ گئی ہے ہرنی کے اوپر. اب یہاں جو خدا نے پہلے مثالیں دی ہیں, کبوتر کی, سانپ کی, سور کی, بھیڑ کی, عقاب کی, چرندوں پرندوں کی, اب یہاں جو بات ہے وہ ہرنی کی ہو رہی ہے. اور ہرنی کی جو پیاس ہے اس کو خدا ظاہر کر رہا ہے کہ ہرنی جو ہے جب پیاسی ہوتی ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, اور
प्यास का जो ताल्लुक है उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि खुदा यहाँ हिरनी की प्यास को क्यों हमारे सामने रख रहा है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ मेरे खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, जिंदा खुदा के लिए तरसती है। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8 आयत, ये गौर से सुनिएगा। अब ये जो ताने बाने हैं वो आपस में मिलने लगे हैं। कलाम जो है ये हम जहां से मर्जी पढ़ेंगे, इसके आपस में ये कलाम जो है वो मिलता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार हो। तुम होशियार और क्या रहो? होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की मानद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अब मेरे अजीजो, यहां जो हिरनी और शेर का जो है ना, वो खुदा इनको आपस में पास कर रहा है। हमें इनकी कहानी जो जंगल में है उसकी कहानी से हमें खुदा के कलाम की समझ आने वाली है कि खुदा क्यों हिरनी की प्यास की बात करता है। और शेर जो है, आप जानते हैं कि हिरनी के शिकार में उसको बड़ा मजा आता है, उसके गोश्त से, उसको खाने से उसको बड़ी लज्जत आती है। और शेर जो है हिरनी के शिकार को पसंद करता है। और मेरे अजीजों, जब हिरनी जो है उस पर, यह बात गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट है इधर, जो सारी बातें हैं उनका पॉइंट अभी इधर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जब हिरनी जो है, शेर उसके पीछे भागता है, शेर क्या होता है, उसके पीछे क्या करता है, उसको खाने के लिए, उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो हिरनी जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ भागती है। वो इतना ताकत के साथ भागती है कि वो अपनी जान को उस गरजने वाले बब्बर से बचा सके। और जब वो भागती है तो भागने के बाद उसकी जो प्यास है वो बढ़ने लगती है। इतनी प्यास उसको लगती है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और अगर वो इब्लीस के पंजों से, उसके जबड़ों से, उसके दांतों से बच जाती है तो सबसे पहले वो पानी के नालों के पास जाती है। किसके पास जाती है? पानी के नालों को वो तरस जाती है। वो उसको खाने की कोई तलब नहीं होती, उसको घास की तलब नहीं होती, उसको चारे की तलब नहीं होती। वो सबसे पहले पानी के नालों की तलाश करती है। और मेरे अजीजों, ये हिरनी जो पानी के नालों को तरसती है ना, जब हिरनी के बारे में ये कहते हैं कि हिरनी जब भागती है ना और उसे पसीना आता है, ये बात गौर से सुनिएगा, ये बात पॉइंट अपने ज़हन में रखिएगा कि हिरनी की प्यास को क्या, क्योंकि देखिए सब जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ, उनके बारे में, कबूतर के बारे में कुछ कहा गया है, सांप के बारे में लाख है। हिरनी की प्यास को क्यों हिरनी की प्यास को यहां खुदा ने जो है वो लिखा है। जब हिरनी भागती है तो हिरनी के बॉडी से एक स्मेल निकलती है, एक खुशबू निकलती है। और वो खुशबू जो है शेर को उसका पता देती है। जब हिरनी भागती है उसके जिस्म से स्मेल निकलती है और वो शेर के नथनों तक पहुंचती है और शेर उस खुशबू से हिरनी के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए वो पानी के नालों को क्या करती है,
उसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर से खुशबू निकल रही है, और ये खुशबू जो है मेरे शिकारी यानी शेर बब्बर के पास पहुंच रही होगी। वो पानी की नदियों की तलाश में जाती है, वो नालों की तलाश में जाती है, और जब वो अपने आप को पानी की नदियों में ले जाती है, उसकी वो खुशबू जो है वो खत्म होती है, और वो अपने आप को शिकारी के पंजों से, उसके जबड़ों से बचा लेती है। हालेलुया। और ये मिसाल जो है हम सबके लिए भी है। हम जो हैं, जैसे हिरनी के बारे में कहा गया है कि ऐ खुदा जैसे हिरनी तरसती है, वैसे ही मैं भी तरसता हूं। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी खुदा के साथ चलाते हैं, तो हमारे अंदर से भी खुशबू निकलती है। हमारे अंदर से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। और वो खुशबू जो है, लिखा है कि उस शेर बब्बर जो है वो गर्जने वाला ढूंढता फिरता है। जब हम खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, हमारी खुशबू जो है वो अबलीस के नथनों तक जाती है, और अबलीस हमारे लिए मौका ढूंढना शुरू कर देता है। और लिखा है कि वो धाड़ता फिरता है, वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए ज़बूर नवीस यहाँ कहता है, ऐ खुदा जैसे हिरनी पानी के नदियों के पास जाकर अपने को बचा लेती है, ऐसे ही ऐ जिंदा खुदा मेरी रूह भी तेरे लिए तरसती है, क्योंकि जब मैं तेरे पास आता हूं तो मैं उस गर्जने वाले शेर बब्बर से बच जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना 7 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा, मैं कहा, यूहन्ना 7 बाब और उसकी 35 आयत में आए हम देखें खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। किसने? यीशु ने ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, खड़ा हुआ और कैसे कहा? पुकार कर, बुलंद आवाज से कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ कर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा है कि मैं जिंदगी का पानी हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मेरे पास आकर पिएगा वो प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। सो जैसे यहां ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, तो खुदावंद यीशु से कहता है कि मेरे पास आकर पी, मैं तुझे वो पानी दूंगा जिसके पास पीने के बाद तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। और सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे पीने को। जब उनकी ऐसे बातें हो रही हैं तो खुदावंद ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी देता, जिसको पीकर तू कभी प्यासी ना रहती। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां जो ज़बूर आज हमने जिसकी तिलावत की है, जिसको हमने अपने सामने रखा है, वो ये कहता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जिंदा खुदा की प्यासी है। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है और वो कहता है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे पीने के लिए ऐसा पानी दूंगा जिसको पीकर वो कभी प्यासा ना रहेगा। और यही नहीं कि उसकी प्यास खत्म हो जाएगी, बल्कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी और वो दूसरों को भी बचाने का वसीला बनेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
आज का कलाम हमें क्या सिखाता है? आज का कलाम ये सिखाता है हमें कि अगर हमने अबलीस के मंसूबों से बचना है, अबलीस के जाल से हमने निकलना है, तो हमें यीशु के पास जाने की जरूरत है। हमारे अंदर ऐसी प्यास होनी चाहिए जैसी हिरनी के अंदर है। वो जब मरने की नौबत पे आती है तो वो पानी की नदियों के पास जाती है और अपनी जिंदगी को बचाती है। आज अगर हमने अपनी जिंदगी को बचाना है तो हमने यीशु के पास जाना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी का पानी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई खुदावंद से दूर है तो आज इस हिरनी की मिसाल से हम सीखें और खुदावंद यीशु के पास जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से दूरी जो है वो मौत है। खुदा से दूर रह के हम बच नहीं सकते। आए खुदावंद के पास जाएं और आप हयात को पी लें। उस पानी को खुदावंद यीशु मसीह से ले लें, जिसके पीने के बाद हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जो हैं वो जारी हो जाएंगी और हम फिर हर वक्त यीशु यीशु कहेंगे। अगर आप खुश होंगे, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई खुशी आएगी, आपके घर के अंदर कोई खुशी आएगी, तो आप सब कहेंगे आओ सारे इकट्ठे हो जाइए, फड़ो वाजे तबले दे, दुआ करिए, गीत गाइए, खुदावंद यीशु दे नाम नू इज्जत ते जलाल दइए। जब आप यीशु के पास जाएंगे तो यीशु आपकी जिंदगी को टोटली चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आए सब झुकें, दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। आए सब बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ हम दुआ करेंगे। अपने होठों को खोलेंगे, बुलंद आवाजों के साथ हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश तेरे कलाम के लिए जो खुदावंद हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। तेरा कलाम जो जिंदगी है, जो बंद और गूदे में से होकर गुजर जाता है। तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा, ऐ खुदा, हमारी रूह तेरे लिए तरसती है। खुदा, ऐ खुदा, हमें इब्लीस के मंसूबों से बचा, उस लानती के खुदावंद प्लान से हमें बचा जो हमें हलाक करना चाहता है। वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ऐ खुदावंद, उस लानती के सारे मंसूबों को हम तेरे यीशु नाम से कैंसिल कर देते हैं। हम हर वक्त तेरे पास रहे, हम हर वक्त तुझसे डरते रहें, हम हर वक्त तेरी इबादत करते रहे, ताकि तेरा फजल हमेशा हम पर जारी रहे। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और